قومی کرکٹ ٹیم کی بدترین کارکردگی بڑی سرجری کا وقت آ گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بتایا، کہتے ہیں لگتا تھا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا، اب قوم جلد بڑی سرجری ہوتے بھی دیکھے گی۔ اچھی طرح معلوم ہے ٹیم میں چل کیا رہا ہے اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں۔ قومی ٹیم سے ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں تھی۔ وقت آ گیا ہے باہر بیٹھے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا جائے۔ ملک میں عدم استحکام ختم کرنے کی خواہش کا اظہار، بانی پی ٹی آئی سب سے بات کرنے کو تیار۔ دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے مشورے پر بانی پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے خط کا متن نوٹ کرا دیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی خط میں لکھیں گے وہ ملک کو درپیش سنگین معاشی اور سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہر سنجیدہ فریق سے بات کرنے کو تیار ہے، ہر وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کی واپسی، 9 مئی جوڈیشل انکوائری اور دیگر مقدمات میں فیئر ٹرائل کا بھی مطالبہ۔ صحافتی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے تحفظات نظر انداز، حتیٰ کہ عزت کا بل قانون بن گیا۔ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کے دستخط کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ دوسری طرف گورنر پنجاب سلیم حیدر کہتے ہیں انہوں نے حتیٰ کہ عزت بل پر دستخط نہیں کیے۔ بل 15 دن بعد از خود منظور ہو جانا تھا۔ پیپلز پارٹی حتیٰ کہ عزت بل کے خلاف ہے، انہوں نے حتیٰ کہ عزت بل روکنے کے لیے بحیثیت گورنر کوششیں کی تھی۔ حتیٰ کہ عزت کا قانون آمنے سامنے آ گئیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، کسی کی بھی عزت اچھال دیں، مذہبی منافرت پر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عزت کا قانون سب کے لیے ہے، قانون پر صحافتی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں حتیٰ کہ عزت قانون کی منظوری کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنی، گورنر سلیم حیدر نے بل پر دستخط نہیں کیے۔ حسن مرتضیٰ بولے حتیٰ کہ عزت بل پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ گورنر کے اختیارات میں عدلیہ کی مداخلت کے خلاف قرارداد، پنجاب اسمبلی نے آئین کے تقدس کی بحالی اور عدلیہ کی مداخلت پر قرارداد منظور کی۔ پنجاب اسمبلی میں سانحہ 9 مئی کے کرداروں کو سزا دینے کی قرارداد بھی منظور۔ اپوزیشن کے مخالفت نہ کرنے پر قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے حتیٰ کہ عزت قانون کے خلاف احتجاج کیا، شور شرابہ اور نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب کہتے ہیں حتیٰ کہ عزت بل کو عدالت میں چیلنج کر دیا، ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے۔ کیا وہاں کوئی پولیس اسٹیٹ ہے؟ کیا کوئی قانون اور آئین ہے؟ کس قانون کے تحت اس کو روکا گیا؟ اسٹیٹ بینک کا کاروبار دوز فیصلہ، شرح سود 1.5% کم کر دی۔ شرح سود 150 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے 20.5% مقرر۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود میں 1 سال بعد کمی کی گئی۔ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، آئی ایم ایف پروگرام ملنے سے معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ دوسری طرف سٹاک مارکیٹ میں مندی، انڈیکس میں 501 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ 73,052 پر بند۔ آئندہ مالی سال وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی پروگرام 3060 ارب روپے کا ہوگا۔ قومی اقتصادی کونسل نے قومی ترقیاتی پلان کی منظوری دے دی۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کا حجم 1500 ارب، صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا 1560 ارب روپے ہوگا۔ ترقیاتی پروگرام میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 100 ارب روپے مختص۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، 13ویں 5 سالہ منصوبے اور پبلک انویسٹمنٹ کی بھی منظوری دے دی۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ قومی اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا۔ اقتصادی سروے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کل شام 5:30 بجے جاری کریں گے۔ نواں مالی سال حکومت کو اہم اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا رہا۔ اقتصادی ترقی، صنعتی ترقی، مہنگائی، چھوٹی فصلوں، بجلی کی پیداواری اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ آئی ایم ایف کا دباؤ، حکومت کی آمدن بڑھانے کے لیے بوجھ عام آدمی پر ڈالنے کی تیاری۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہ کیے جانے کا خدشہ۔ سیلز ٹیکس مرحلہ وار بڑھانے کی تجویز، پیٹرولیم لیوی میں فی لیٹر 20 روپے تک اضافے کا امکان۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس لگانے کی بھی سفارش۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم مصنوعات پر 5% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی بھی سفارش۔
वफाकी बजट 2024-25 पावर सेक्टर के तरक्याती बजट में 200% इजाफे की तजवीज़। बिजली के शोबे में 14 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। पावर सेक्टर का तरक्याती बजट बढ़ाकर 239 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। लिया में 1200 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की जगह हसूल के लिए 6 अरब 25 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। दासू मंसूबे से बिजली की फराहमी के फेज़ 1 के लिए 22 अरब रखने की तजवीज़। वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। दरामदी मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। पीटीए टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। 25% तक जीएसटी भी आयद होगा। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दामात बजट का हिस्सा होंगे। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम से खैबर पख्तूनख्वा के 91 मंसूबे निकाल दिए गए। तहरीक इंसाफ से मैंडेट मिलने का इंतकाम लिया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं 91 मंसूबे दोबारा शामिल किए जाएं। तालीम, सेहत, तामीर और तरक्की और तवानाई के मंसूबे शामिल हैं। 1000 अरब का जो वादा किया गया था वो भी पूरा किया जाए। वज़ीर आला ने मामले पर वज़ीर आज़म को खत भी लिख दिया। कहा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से तरक्याती मंसूबे निकालने से खैबर पख्तूनख्वा मुतासर होगा। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का केस। इलेक्शन कमीशन ने तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से मुंतखब मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल की तब्दीली का महफूज फैसला सुना दिया। कमीशन ने जुमे के रोज फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। खालिद मकबूल की क़यादत में एमक्यूएम के वफ़द की डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। बजट के लिए वज़ीर आज़म की मंजूर करदा तजावीज़ से नायब वज़ीर आज़म को आगाह किया। एमक्यूएम की तजावीज़ में कराची के लिए 5 साला समाजी और मुआशी मनसूबा भी शामिल। दूसरी जानिब फारूक सत्तार कहते हैं कराची के मसाइल के हल के लिए मुस्लिम लीग नून से राब्ता है। नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। शारा फैसल या एम जना रोड पर अवामी असम्बली लगाएंगे। नफरत को उम्मीद से बदल दें। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने के लिए मौके का दुरुस्त इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी मोदी को भारत का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शहबाज शरीफ की ट्वीट का जवाब मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सरफराज भुट्टी को तलब कर लिया। अदालत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को गंदम की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले पर तलब किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान को 12 जून को हाई कोर्ट में पेश होने की हिदायत। अहमद फरहाद को एक जबरी लापता फर्द करार दिया जाता है जब तक वो अपने घर बहिफाजत ना आ जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा अहमद फरहाद के घर पहुंचने पर थाना लोईबीर के तफ्तीशी ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने उनका 164 का बयान कराए। ज़ेरे समाअत तमाम लापता अफराद से मुतल्लिक केस यकजा करके चीफ जस्टिस को भिजवाने की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग रोकने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए? ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सवाल उठा दिया। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा स्ट्रीट क्राइम में 70 से ज़ायद नौजवान जान से चले गए। मुल्ज़िमान पकड़े जाने के बाद जमानतें लेकर बाहर आ जाते हैं। उधर वज़ीर दाखिला सिंध का स्ट्रीट क्राइम कम होने का दावा। कहते हैं कराची सबका शहर है। कल भी तफसील से IG सिंध से बात हुई। इत्तका के कातिल गिरफ्तार हो गए हैं। स्ट्रीट क्राइम में शहीद होने वालों को वजीफा देने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का कुर्बानी की खालों के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स की इजाज़त के बगैर खाले जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी। नेक्टा SOP पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर रजिस्टर्ड फलाही तंजीम या रजिस्टर्ड मदरसे को खाले जमा करने की इजाज़तनामे देने के पाबंद। महकमा दाखिला का किसी कलअदम तंजीम को खाले जमा करने के इजाज़तनामे जारी न करने का हुक्म।
मुल्क में चंद दिन बाद होगी ईद कुर्बान। शहर शहर सज गई मवेशी मंडियां। खूबसूरत जानवरों ने बांध दिया समा। जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। शहरी जानवरों की कीमतें कम करने को तैयार नहीं। व्यापारी मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में गैर मुल्की शहरियों की भी आमद। बड़े पैमाने पर मवेशी मंडी और अच्छे इंतजाम देखकर खुशी का इजहार किया।